सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। ते अज खबरों के प्राइम टाइम दे विच जिक्र होएगा बिजली समझौतियां दा। वो बिजली समझौते जिन्हां दी चर्चा पिछले कई सालों तो लगातार चलती आ रही है। जदों तो कांग्रेस सरकार सत्ता दे विच आई है, मैनीफेस्टो दे विच ये गल्लां लिखियां गईयां सी या ये वड्डे मुद्दे सी जिन्हां दे चलदे होए सरकार ने वादे कीते सी कि असी सत्ता चौधरी ये वादे पूरे करांगे। उन्हां दे विचों एक बिजली समझौतियां दा मुद्दा बहुत अहम सी। बिजली समझौतियां दा मतलब है ਜਿਹੜੇ थर्मल प्लांट प्राइवेट थर्मल प्लांट पंजाब दे विच लगे उन्हां दे नाल पिछली अकाली भाजपा सरकार वल्लों जो समझौते कीते गए उन्हां दी चर्चा उस वेले भी हुंदी रही सी, उन्हां दी चर्चा अज भी हो रही है, पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकिया कि महंगे भाव ते असी उन्हां थर्मल प्लांट्स तो बिजली लै रहे हैं। इसे करके कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा मुख तौर पर उभारिया सी कि असी आउंदे ही इन्हां समझौतियां नूं रद्द करांगे। पर अज 4.5 साल बीत जाण तो बाद जदों सरकार दे सामने उही सवाल खड़े ने तां उन्हां नूं रिव्यू करन दी गल आ रही है और मुख मंत्री कहंदे ने कि ये समझौते एकदम रद्द नहीं किए जा सकते। सो अज गल इन्हां बारे होएगी। दूसरे पासे जिहड़े पंजाब कांग्रेस प्रधान ने नवीं जिम्मेवारी नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं मिली है, वो अज भी ठोक के गल कह रहे हैं कि समझौते रद्द होने चाहिए ने। तो फिर सवाल यह है कि रद्द करने किसने ने, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस पार्टी दे ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस पार्टी दे ने। सो इस ते अज असी एक पैनल के रूप में चर्चा करांगे बिजली समझौतियां के मुद्दे ते मुख्य तौर पर इसनूं विचारांगे, इसनूं टटोलन की कोशिश करांगे कि असल दे विच पेच फसिया कित्थे। सो एक बार जिक्र कर लें कि इस वेले बिजली समझौतियां के मुद्दे ते की चर्चा पंजाब दे विच चल रही है या किहड़ी बयानबाजी जिहड़ी है वो ज्यादा गरमाई हुई है, जिहदे करके इन्हां दा जिक्र वार-वार आ रहा है। बिजली समझौतियां नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू दे अलग-अलग तर्क ने। एक एक करके असीं दसदे हां सिद्धू दे तर्क की ने, टीवी स्क्रीन ते दिखा भी रहे हैं। सिद्धू कह रहे हैं एक पासड़ बिजली समझौते रद्द होने चाहिए, सस्ती बिजली लोकां नूं देण दे विच सानूं ये समझौते सब तो वड्डी रुकावट ने। ये नवजोत सिद्धू कहंदे ने। वो कहंदे आ ये समझौते लोकां ते बहुत वड्डा बोझ है ते इसे सैशन दे विच इन्हां समझौतियां नूं रद्द करन लई कानून आउणा चाहीदा है। 5 तो 7 दिन का सैशन बुलाया जाए। दूसरे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो तर्क दिते ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सारे बिजली समझौते रद्द नहीं किए जा सकते क्योंकि पंजाब नूं 14,000 मैगावाट बिजली की कुल जरूरत है और जे असी ये समझौते रद्द कर दिंदे तो फिर बिजली की डिमांड कित्थों पूरी करांगे। इजलास ते उन्हां दा तर्क है कि स्पैशल इजलास है, एक दिन लई ही सद्दिया गया, पर जे वध चर्चा करनी है या होर मुद्दे ने तो असी एक होर इजलास सद सकते हैं। सो इत्थे बयानबाजी जिहड़ी है वो फसी हुई है, पर जनता दे समझण वाली, दर्शकों दे समझण वाली गल ये है कि समझौते रद्द हुंदे ने या नहीं हुंदे। लोकां दी जिहड़ी समस्या है वो ये है कि उन्हां नूं सस्ती बिजली किस तरीके नाल मिलेगी। की समझौते रद्द करके सस्ती बिजली मिलेगी या फिर इन्हां समझौतियां नूं रिव्यू करके भी लोकां नूं उसदा फायदा हो सकता है। सो मेहमान साडे नाल जुड़े ने, कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी। साडे नाल दर्शन सिंह भुल्लर साहब जुड़े ने, रिटायर्ड इंजीनियर ने, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तो लंबा चौड़ा तजर्बा है इन्हां दा और टैक्नीकली तकनीकी पक्ष तो इन्हां तो जाणांगे कि लोकां नूं किस तरीके नाल जिहड़ी है वो सस्ती बिजली मुहैया हो सकती है या राहत मिल सकती है। श्रोमणी अकाली दल तो विरसा सिंह वलटोआ साहब साडे नाल जुड़े ने, इन्हां नाल भी गल करांगे। लिआंदे गए सी और जिस दिन तो कांग्रेस दे विच मुद्दा चल रहा उस दिन तो अकाली दल ये कह रहा कि ये समझौते रद्द नहीं किए जा सकते क्योंकि ये जिस आधार पर किए गए सी ये लोकां नूं राहत देण दे मकसद नाल ही किए गए सी। इन्हां दे विच समय समय ते रिव्यू होना चाहिए सी या हो सकता है, पर इन्हां नूं रद्द नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी का की तर्क है वो दस्सण लई साडे नाल हरदीप सिंह किंगरा साहब जुड़नगे, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। पहला भुल्लर साहब मैं तुहाडे कोलों शुरुआत करनी चाहूँगा थोड़ा जिहा टैक्नीकली, क्योंकि जदों आपां PPA का जिक्र करते हैं, PPA वार वार बोलते हैं तो कई बारी लोकां नूं टर्म्स ही समझ नहीं आउंदियां, आम जनता की समझ दे विच नहीं पैंदा कि PPA का असीं की करिए। लोकां नूं सिर्फ इन्नी गल समझ आउंदी है जनता नूं
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ 100, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ 122 ਟੋਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਈਏ। 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ PSPCL ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 2018-19 ਤੱਕ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 3 ਥਰਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਆ 95 ਸੋਲਰ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਰ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਕਿ 144 ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 144 ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3940 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ 1225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 500 ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 1225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 95 ਚੋਂ 90 ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮੈਸ ਦੇ 16 ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ 11 ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.5 ਤੱਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 14 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ 31 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰਡ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ 3 ਪਲਾਂਟ ਥਰਮਲ ਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DVC ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ 144 ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੌਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ 8000 ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ 11,500, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੂਗੀ। ਇਹ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟਦੇ 8000 ਤੱਕ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਊ, ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਔਰ 3 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਹ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਘੱਟ
ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ 800-900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ 5-5 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ? ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੋਰੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CMD ਲਾਇਆ, CMD ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ। ਉੱਥੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਲਾਇਆ। IAS ਆਫੀਸਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਨੰਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ, ਜਮ ਕੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 4.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ, ਉੱਥੋਂ ₹2.86 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ₹2.86। ਰਾਜਪੁਰਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ₹2.99। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ₹4.75। ਹੁਣ ਆ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ₹4.75। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਜਪੁਰਾ ₹1.53, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ₹1.50। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। 1950 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ, 1950 ਦੇ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਸਵਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਿ ₹5.40 ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ₹5.40 ਪੈਂਦਾ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ₹5.40 ਵਾਲਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2017 'ਚ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ 67 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ 2 ਲੀਡਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮੈਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੈ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2013-14 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 44 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 24 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦੀ ਵਾਧਾ 3 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ DVC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, 12 ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, 12 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਿਆ 18 ਪੈਸੇ, 2 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 12 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PLF ਦੇਖੀਏ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ GVK ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 20-25% ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ PLF। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ 60-70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਦ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 90% ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ 80% ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 3-3.25 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। GVK ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ AG ਨੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਮਝੌਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਓਵਰਲੁੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਡੇਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।